بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو انرجی میٹر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 15 دن پہلے پاکستان میں وائرل ہوئی تھی۔ بہت سے یوٹیوبرز نے اب تک اس پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں نے بھی پریویس ویڈیو میں آپ کو اس سمارٹ کارڈ پری پیمنٹ انرجی میٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام آباد میں پہلا سمارٹ انرجی میٹر لگا دیا گیا ہے، جس میں صارف کو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی طرح کا سمارٹ کارڈ ملے گا جو ریچارجیبل ہوگا اور کارڈ میں بیلنس ہونے پر ہی آپ بجلی سے مستفید ہو سکیں گے۔ اب ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس کا تھمبنیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو پاکستان کے مشہور یوٹیوب چینل حقیقت ٹی وی کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے اے ایم آئی میٹر کے بارے میں بتایا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں اے ایم آئی میٹر لگنے جا رہا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے۔ میں ایک ہفتے کی سرچ کے بعد اے ایم آئی اور سمارٹ کارڈ انرجی میٹر کے متعلق ایکوریٹ اور مکمل انفارمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور یہ معلومات اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے ایم آئی میٹر کن صارفین کے لیے ہے اور پری پیمنٹ انرجی میٹر کن کنزیومرز کے لیے ہے، اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تقریباً 2 مہینے پہلے پاکستان میں B4 ٹیرف کا کنیکشن رکھنے والے صارفین کے ڈیجیٹل انرجی میٹر کو اے ایم آئی میٹر سے ریپلیس کیا گیا۔ B4 کا کنیکشن ان صارفین کو ملتا ہے جو 66 کلو وولٹ یا 132 کلو وولٹ کا ذاتی گریڈ اسٹیشن لگانا چاہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 132 کلو وولٹ کے انڈسٹریل گریڈ اسٹیشن B4 ٹیرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وابڈا نے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں B4 کا کنیکشن رکھنے والے صارفین کے ٹریڈیشنل میٹرز اتار کر ان کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگا دیے ہیں۔ کیونکہ یہ کنیکشن چند صارفین کے پاس ہیں، اس لیے 3 دن میں پورے پاکستان میں میٹرز کی تبدیلی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ وابڈا نے B4 کے ہر صارف کو نوٹیفیکیشن بھیجا کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے آپ کی لوڈ شیڈنگ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پرانے میٹرز کی جگہ اے ایم آئی میٹرز لگانے ہیں۔ اس طرح مختلف اوقات میں یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا۔ یہاں میں آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ B4 کا کنیکشن رکھنے والے صارفین کو وابڈا 2 انرجی میٹرز پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ دونوں میٹرز ایک ہی لائن پر لگے ہوتے ہیں۔ دونوں میٹرز کی قیمت اور سروس چارج صارف سے وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ ڈومیسٹک، ایگریکلچر اور کمرشل ایریا میں ہر صارف کو ایک کنیکشن کے لیے ایک میٹر مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن B4 ٹیرف میں ایک کنیکشن پر 2 میٹرز لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریز کا لوڈ میگا واٹ میں ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں کروڑوں یونٹس کنزیوم ہونے کی وجہ سے بل بھی کروڑوں روپے میں آتا ہے، اس لیے ایک میٹر بیک اپ کے لیے ہوتا ہے۔ ریڈنگ دونوں میٹرز کی نوٹ کی جاتی ہے، لیکن بل ایک میٹر کی ریڈنگ پر بنتا ہے۔ اگر کسی ریزن کی وجہ سے ایک میٹر خراب بھی ہو جائے تو بیک اپ والے میٹر کی ریڈنگ سے بل بنایا جاتا ہے، کیونکہ انڈسٹریل لوڈ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر ایک میٹر لگا ہو تو اس کے خراب ہونے کی صورت میں پریویس بل کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ موجودہ بل میں کتنے یونٹ کنزیومڈ ہوئے ہیں۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بیک اپ میٹر لگایا جاتا ہے، اور یہ لاس وابڈا یا صارف کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب تک میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ یہ کہ وابڈا نے B4 یعنی انڈسٹریل گریڈ اسٹیشن رکھنے والے صارفین کو اے ایم آئی میٹرز کے کنیکشن دے دیے ہیں۔ اب آپ ایک بل کی تصویر دیکھیے۔ یہ میپکو میں B1 ٹیرف کا بل ہے، جس کا سنکشن لوڈ 19 کلو واٹ ہے۔ B1 کا کنیکشن آٹا پیسنے والی چکی اور لکڑ منڈی کے صارفین کو ملتا ہے۔ اس بل میں غور کریں، سب ڈویژن کے نیچے بلو کلر میں اے ایم آئی میٹر لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف B1 کے صارفین کو بھی B4 کے صارفین کی طرح اے ایم آئی میٹرز مہیا کر دیے گئے ہیں۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ٹیرف B2 جس کا کنیکشن کارٹن فیکٹری، آئل فیکٹری، فلور مل اور برف خانے کو ملتا ہے، اور ٹیرف B3 جس کا کنیکشن ٹیکسٹائل، سپننگ، ویونگ اور بہت ساری بڑی ملز کو ملتا ہے، ان کو بھی اے ایم آئی میٹرز کا کنیکشن مل چکا ہے۔ یعنی اے ایم آئی میٹرز صرف اور صرف انڈسٹریل ٹیرف کے صارفین کو دیے گئے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سم کارڈ والے انرجی میٹرز کن صارفین کو دیے گئے ہیں۔ اے ایم آئی اور سم والے انرجی میٹرز میں کیا فرق ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ انڈسٹریل صارفین سے بجلی کی پر یونٹ کوسٹ ڈومیسٹک، ایگریکلچر اور کمرشل صارفین کے مقابلہ میں کم چارج کی جاتی ہے۔ عام صارفین کو بجلی کا ایک یونٹ مختلف سلیب کے حساب سے 15 روپے سے لے کے 55 روپے تک پر یونٹ پڑتا ہے، لیکن انڈسٹریل صارفین کو ایک یونٹ 23 روپے میں پڑتا ہے۔ ان کا کوئی سلیب سسٹم نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو کروڑوں روپے کا ہر مہینے ریلیف ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری کو عام صارفین کے مقابلے میں یونٹ سستا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اپریل میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی جون میں بجلی کے ریٹ بڑھا دیے۔
मुल्की सतह पर भरपूर एहतजाज हुआ और आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इजाफा वापस लें। उन्हीं दिनों एप्टमा यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि अगर हुकूमत ने बिजली में इजाफा वापस ना लिया तो हम इंडस्ट्रीज को ताले लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी फील्ड में चाइना और इंडिया हमारे कंपेटिटर्स हैं। बिजली महंगी होने की वजह से नाइकी और इस जैसे बहुत सारे ब्रांड्स ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिए गए आर्डर कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि जो चीज़ हम उनको बिजली महंगी होने की वजह से 30 रुपए में देना चाह रहे थे, वही चीज़ उनको चाइना और इंडिया 20 रुपए में देने को तैयार थे। तो वो कस्टमर जिनका इत्माद हमारे कारोबारी हजरात ने अशरों में हासिल किया था, वो हुकूमत के एक फैसले की वजह से इंडिया और चाइना का रुख करने लग गए। एप्टमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस टाइम के वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब से एप्टमा के ओहदेदारों की मुलाकात हुई और बिजली का रेट 20 रुपए पर यूनिट तय किया गया। पीडीएम चली गई और अबूरी हुकूमत ने आते ही बिजली के नरख पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल सार्फिन का रेट फिक्स है और अगर हुकूमत की तरफ से रेट बढ़ाने की कोशिश की गई तो हमारे तमाम गैर मुल्की कस्टमर्स हमारे कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे। नतीजतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे भी हमारे पास टेक्सटाइल के अलावा और है क्या। IT की फील्ड में हम वैसे भी इंडिया और चाइना से कई साल पीछे हैं। एक वाहिद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो हमारी मईशत को संभाले हुए है, इसलिए इस नुकसान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि इंडस्ट्रीज को पर यूनिट रेट घरों से सस्ता पड़ता है। दोस्तों, स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर का कनेक्शन टैरिफ A1 यानी डोमेस्टिक या घरेलू सार्फिन को और टैरिफ A2 यानी कमर्शियल सार्फिन को मिलता है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत इस्लामाबाद से हुई है। ये हम नहीं जानते कि कब तक पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। EMI मीटर तो तकरीबन तमाम कैटेगरी के इंडस्ट्रियल सार्फिन को मिल चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के सार्फिन को कौन सा मीटर दिया जाएगा, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर डिफरेंस की बात करें तो स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर और एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी AMI मीटर दो मुख्तलिफ किस्म के यूटिलिटी मीटर हैं, जिनमें अलग अलग खसूसियात हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर में कबल अज़ अदायगी का निज़ाम मौजूद है, जबकि AMI मीटर में कबल अज़ अदायगी नहीं करनी पड़ती। यानी स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर का तकाजा है कि सार्फिन पहले से एनर्जी क्रेडिट खरीदें और इन्हें स्मार्ट कार्ड या टोकन पर लोड करके बिजली इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्मार्ट एनर्जी मीटर कंज्यूमर के कंट्रोल में होता है। सार्फिन अपना बैलेंस देख सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन को मॉनिटर कर सकते हैं और बैलेंस के हिसाब से एनर्जी के इस्तेमाल को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेड बैलेंस कम होने पर मीटर बिजली की सप्लाई काट सकता है जब तक मजीद क्रेडिट शामिल ना हो जाए, जबकि AMI मीटर पर सार्फिन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तीसरा कंपैरिजन ये है कि स्मार्ट एनर्जी मीटर महदूद डाटा फ्राहम करता है। आमतौर पर ये मीटर बुनियादी मालूमात फ्राहम करते हैं, जैसे मौजूदा बैलेंस, एनर्जी कंजप्शन इन किलोवाट आवर और बकिया क्रेडिट का महदूद डाटा सार्फ को मुहैया करता है, जबकि AMI मीटर्स वसी तर स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं और ग्रिड के बदलते हुए हालात को हकीकी वक्त में जवाब देने के काबिल बनाते हैं। चौथा फर्क ये है कि स्मार्ट एनर्जी मीटर में बिलिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि AMI मीटर में बिलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्मार्ट मीटर में आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, यानी एडवांस पेमेंट करना होती है, और AMI मीटर में पहले बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल आने पर पेमेंट करना होती है। मजीद ये कि AMI मीटर में टाइम ऑफ यूज़ के तहत सार्फिन अपने लोड को पीक से ऑफ पीक आवर्स में मुंतकिल करके वापडा को पीक आवर्स में बिजली की अजाफी तलब को मैनेज करने की इजाज़त देते हैं। दोस्तों, स्मार्ट कार्ड एनर्जी मीटर में मुझे एक ही चीज़ नजर आई है कि कार्ड में बैलेंस होगा तो बिजली मिलेगी, जैसे ही बैलेंस जीरो होगा मीटर खुद ब खुद सप्लाई मुनक़ता कर देगा, फिर जैसे ही रिचार्ज होगा मीटर ऑटोमेटिक सप्लाई बहाल कर देगा। आम सार्फिन को इसका कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा, बल्कि नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एडवांस पेमेंट करना पड़ेगी, और अगर वापडा पूरे मुल्क के मीटर चेंज करने लग गया तो उसने कौन सा फ्री कर देने हैं, क्योंकि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये बर्डन भी आम आवाम पर पड़ना है। फर्ज करें अगर वापडा आवाम की जेब से पैसा निकलवा कर सारे मुल्क के ये एडवांस मीटर लगा भी देता है तो क्या गारंटी है कि बिजली चोरी रुक जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है जब तक लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं हो जाता और कानून की नज़र में अमीर और गरीब एक नहीं हो जाते तो चाहे इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आएं, चोरी तो नहीं रुकने वाली। AMI मीटर्स में भी 2 वे कम्युनिकेशन होती है। ये मीटर उस वसी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जो वापडा और मीटर के दरमियान दो तरफा मवासलात की इजाज़त देता है। ये कम्युनिकेशन वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए की जाती है। AMI मीटर एनर्जी कंजप्शन के बारे में तफसीली डाटा फ्राहम करता है। ये 15 मिनट के वक्फे पर एनर्जी कंजप्शन या तवानाई की खपत को रिकॉर्ड कर सकता है। पाकिस्तान में AMI मीटर्स की एनर्जी कंजप्शन को
RCC यानी रीजनल कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद बराह रास्त मॉनिटर कर रहा है। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां RCC के अंडर काम करती हैं। दोस्तों खुलासा ये है कि AMI मीटर ज्यादा जदीद हैं, जो रियल टाइम डाटा, रिमोट कम्युनिकेशन, बिलिंग और ग्रिड मैनेजमेंट में ज्यादा लचक फराहम करते हैं, जबकि स्मार्ट कार्ड प्री पेमेंट एनर्जी मीटर्स बुनियादी तौर पर प्री पेड बिलिंग और एनर्जी कंजप्शन के मामलात में सार्फिन के कंट्रोल पर मरकूज हैं। अब आप इन कंपैरिजन को माइंड में रखते हुए AMI मीटर का पहला बिल देखिए। ये बिल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये AMI मीटर का बिल है। इसमें नई चीज ये है कि मीटर रीडर के मोबाइल से कैप्चर की गई रीडिंग जो पिक्चर फॉर्म में इस मोबाइल पर प्रिंट होती थी उसकी जगह अब AMI लिखा होता है। इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन के बिल में पिक्चर वाली जगह पर AMI लिखकर भेजते हैं और आटे वाली चक्की के बिल पर पिक्चर वाली जगह ब्लैंक है और AMI बिल के ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है। अगर फायदे की बात करें तो AMI मीटर का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वापडा को हुआ है। वो रियल टाइम डाटा भी मॉनिटर कर रहे हैं और मंथली रीडिंग भी रिमोट पर ले लेते हैं। इन सार्फिन के पास इस मीटर की एक्सेस भी नहीं है। बस एक ही चीज देखने को मिली है कि बिल के ऊपर AMI लिखा होता है। दोस्तों मुझे यकीन है कि इस वीडियो में बयान की गई तमाम मालूमात आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।